सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारी। गुरु नानक जिन सुनिया भिखिया, से फिर गरबास न परिया रे। जिता जियो पिंड सब तेरा, तो अंतर जामी पुरख भगवान। दासण दास कह जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हौ करी वखियान। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, भागा मारे हो निता प्रति गुरबाणी गुरमत दी विचार सरवण करके मनुखा जीवन नूं सवारण अते सफला बनाउण दा आप जी यतन उद्यम करदे हो। पिछलेरे लंबेरे समय तो गुरबाणी दे वख-वख विषे आप जी गुरबाणी की रोशनी अंदर सरवण करते आ रहे हो। अज आप गुरबाणी के अंदरों जो रब जी का मनुखता वास्ते बड़ा निर्मोलक अति बड़ा कीर्ति गुण है, खिमा का गुण। इस खिमा बारे असी विचार करांगे कि मनुख की जिंदगी अंदर खिमा दी की अहमियत है, खिमा दी की महत्वता है मनुख की जिंदगी अंदर। अज आप खिमा गुण बारे विचार करांगे। आओ मन बिरतियां एकाग्र करदियां होया गुरु बख्शी गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोमणी भगत भगत कबीर साहब जी का पावन श्लोक है। उन्होंने मुबारक श्लोक के अंदर चार गल्लां दा जिक्र किया है। एक गल उसके अंदर खिमा दी भी है। बाबा कबीर साहब आखते ने, कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है। बाबा कबीर साहब आखते ने कि जिथे ज्ञान हुंदा है धर्म का वासा उत्थे हुंदा है। जहां झूठ तह पाप, जिस जगह ते झूठ हुंदा है पाप का वासा उत्थे हुंदा है। जहां लोभ तह काल, जिथे लोभ है उत्थे काल होवेगा, आत्मिक मौत होवेगी। बाबा कबीर साहब आखदे ने कि जिथे खिमा है उत्थे रब आप है। जहां खिमा तह आप। जिस मनुखी हिरदे के अंदर, मनुख के मन अंदर जिथे खिमा है, उस खिमा वाली थां ते रब आप वसदा है। पाप की रब का ठिकाना उत्थे है जिथे खिमा है। खिमा कितनी जरूरी है, खिमा की महत्वता है। बाबा कबीर साहब जी के इस श्लोक तो सानू समझ पैंदी है कि जिथे खिमा है उत्थे ही रब है। खिमा का अर्थ की होया?
ਖਿਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮੋਲਕ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। दूसरा वार किया, पातशाह जी ने फिर भी बख्श दिता। तीसरा वार किया, पातशाह जी ने फिर भी बख्श दिता कि शायद इसनूं समझ आ जाए, अकल आ जाए। उत्थे भी पातशाह खिमा कर रहे हैं। इसी तरह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जदों हरिचंद कमांड के अंदर, गुस्से क्रोध के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ते चढ़ के आउंदा है, हमला करने वास्ते आउंदा है, ते पातशाह उत्थे भी खिमा दा हथियार वरतदे पए ने, उसनूं वार-वार बख्शदे पए ने कि शायद ये जंग टल जावे, शायद इसनूं समझ आ जावे, अकल आ जावे। पर हरिचंद ने 3 वार कीते ने। फिर जो उस सुधरन का नाम ही नहीं लै रहा, पातशाह उसकी वधीकी नूं सहारदे पए ने, गुरु पातशाह उसनूं बख्शदे पए ने कि जंग टल जाए, मैं जंग लड़नी नहीं चाहता। पर जदों उसने मजबूर किया, गुरु पातशाह जी ने 3 मौके उसनूं दिते, उसनूं खिमा किया, उसकी वधीकी नूं सहारिया। पर पातशाह कहते हैं कि किते एक खिमा फिर कायरता ना बन जाए, कमजोरी ना बन जाए। तो सतगुरा ने फिर उस तो बाद तीर छड्या, जदों सारे हिले खत्म हो गए, उसनूं 3 वारी बख्शिया, खिमा की।
ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਖਿਮਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਸ਼, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਖਿਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪਹਿਰੇ ਰਾਵੇ ਲਾਨ ਪਿਆਰੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ? ਜਿਸ ਨੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪਰਥਾਏ, ਖਿਮਾ ਪਰਥਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਿਵਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜੀਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈੜੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ 3 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। 3 ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ 3 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣ,
मिठ बोलना सुभाव, खिमा वाला सुभाव, निमरता वाला सुभाव। बाबा फरीद साहब आखदे जी कंत की प्राप्ति करनी है, हे भैड़े ये तीन गुण तू धारण कर, खिमा के गुण नूं, निमरता के गुण नूं अते मिठ बोलड़े सुभाव वाले गुण नूं हे भैड़े तू धारण कर, वो कंत तेरे वस विच आ जाएगा। इसी तरह बाबा फरीद साहब जी के होर बचन असीं विचारीए समझिए ते बाबा फरीद साहब आखदे ने कि जे तू रब दे दर की प्राप्ति करनी है ते उहदे वास्ते तेनू खिमा का गुण चाहिदा है, सहनशीलता तेरे अंदर चाहिदी है। ते किहो जी सहनशीलता? बाबा फरीद साहब आखदे ने फरीदा जो तै मारन मुकिया तिना ना मारे कुम, अपनड़े घर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। बड़ा कीमती उपदेश इस पावन श्लोक के अंदर बाबा फरीद साहब जी समझा रहे हैं। फरीदा जो तै मारन मुकिया, हे फरीद जो तेनू तंग करन दा यत्न कर रहे हैं, जो तेरे बारे गलत विचार रख रहे हैं, तेरे बारे किसी की गलत भावना है, बाबा फरीद साहब आखदे ने फरीदा जो तै मारन मुकिया तिन्हां ना मारे कुम, तो उन्हां नूं मुड़ के जवाब ना दे। मान लो किसी ने कोई वधीकी कीती है, पर जे साडे अंदर सहनशीलता है, साडे अंदर धीरज है, पर असी उसकी वधीकी नूं बर्दाश्त कर लईए ते कि वड्डे तो वड्डा जिहड़ा झगड़ा है वो टल जाएगा। एक बारी कर दईए, दो बारी कर दईए, तीन बारी कर दईए, अगले नूं मौका दे दईए। हुण गुरु साहब आखदे हैं कि मैं शस्त्र ते अस्त्र तां जंग विच चलाए ने जो सारियां हद्दां दुश्मन टप गए। नहीं तो पातशाह कहते मैं तो पहला खिमा ही वरती है, एक बारी मौका दिता, दो बारी दिता, तीन बारी दिता, तीन बारी पातशाह खिमा का हथियार चला रहे हैं कि जिहड़ा वधीकी कर रहा है वो समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए। फिर जे ना समझे तो उस तो बाद पातशाह कहते ने चुप कर अज हमा हिलते दर गुजस, हलार अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। उस तो बाद शमशीर पकड़नी चाहिए। उस तो बाद गुरु साहब जी ने शस्त्र चुकिया। पहला शस्त्र गुरु साहब जी का खिमा का सी। हुण बाबा फरीद साहब की आख रहे हैं, फरीदा जो तै मारन मुकिया तिना ना मारे कुम, जे ना तेरे नाल कोई वधीकी एक बारी कर रहा है तो उसनूं मौका दे, मौका दे, उसनूं एक बारी बख्श, उस इंसान को एक बारी खिमा कर दे। तिना ना मारे घुम, तेरे अंदर बदला लैन की भावना ना होवे। गुरमत सानू बदला लैन की भावना नहीं सिखाउंदी, गुरमत सिखाउंदी है बदलन की भावना। गुरमत सानू सिखाउंदी है कि बदला नहीं लेना, दूसरे को बदल देना है। बेअंत घटनावां इतिहास के अंदर आउंदियां ने कि जिन्हां ने वधीकी भी कीती सी, जिन्हां ने पाप भी कीता सी, पर पातशाह जी ने उन्हां तो बदला नहीं लिया, सगों उन्हां नूं मुआफ करके गुरु पातशाह जी ने बदल दिता। जिवें एक घटना लैके समझण दा यतन करिए कि समय का बादशाह जागीर। हुण वो पंचम गुरुदेव सच्चे पातशाह जिन्हों तती तवी ते बिठाउंदा है, क्योंकि समय का वो बादशाह है, उहदे हुक्म दे नाल लाहौर के अंदर गुरु साहब जी तती तवी ते बिठा के बड़े तसीहे दर्दनाक तसीहे दे के गुरु साहब जी नूं शहीद किया जाता है। हुण सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी दे साहिबजादे छेवें गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी
ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਗਰਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਸੁਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਬਦਲ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਤਿਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਹੈ। ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਰੀਰਿਕ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਸਰੀਰਿਕ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਮਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ
गलत बोल रहा है, ये मन ते हमला हो रहा है। शरीर की सट असीं सहार सकते हाँ, पर मन की सट नहीं सहारी जाती। शब्दों की सट जो वजदी है सहारी नहीं जाती, क्यों? क्योंकि साडे अंदर सहनशीलता नहीं, साडे अंदर जिगरा नहीं, साडे अंदर खिमा का गुण नहीं। पर गुरु साहब जी ने इस खिमा के गुण को मैदानी जंग के अंदर प्रमुख रखा है। पहला नहीं किसी ते वार किया, 3 वारी अगले नूं सुधरन का बख्शण का गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने मौका दिता है, बख्शिया है कि सुधर जाए। पर उस तो बाद सतगुरां ने वार किया है। तो मैं पहला अर्ज की सी कि अज साडे घर के जिहड़े छोटे छोटे झगड़े ने ये क्यों वधदे ने? वड्डियां जंगां दे पिछे कारण बड़े छोटे होंदे ने। हुण महाभारत की जंग हुई, जिहड़ी वड्डी जंग मन्नी जाती है, प्रमुख जंग मन्नी जाती है। प्यारिओ, उस जंग का कारण पता की सी? बड़े छोटे बोल सन, बड़ा छोटा जिहा कारण सी। द्रौपदी ने यह गल आखी सी कि अंधे के अंधे रहे, पर अगले सहार नहीं सके। बस ये शब्द सुन के ही वो इन्ने गुस्से विच आ गए, क्रोध विच आ गए, इन्नी वड्डी जंग का जन्म हो गया, इन्ने लोगों का खून डुलिया, इन्ने लोग मरे। पर जे उत्थे गल सुन के एक गल नूं सहार लिया जाता, उस गल नूं बर्दाश्त कर लिया जाता, तो महाभारत वर्गा युद्ध नहीं सी होना। ते छोटे घरां दे कलेशां पिछे, छोटे छोटे झगड़ियां पिछे भी कारण इहो है। हुण घर दे कोई कलेश वड्डे थोड़ा हुंदे ने, जिहड़े घर दे झगड़े ने, कलेश ने, इन्हां दे कारण कोई वड्डे थोड़ा हुंदे ने, बड़े छोटे छोटे। पर कई सुसाइड कर लेंदे ने, आत्म हत्या कर लेंदे ने। की कारण है कि साडे अंदर खिमा का गुण नहीं हैगा, साडे अंदर सहनशीलता का गुण नहीं हैगा, जो गुरु पातशाह सानू बाणी के अंदर वार वार समझाउंदे ने। ते प्यारे, जिन्हां अंदर सहनशीलता हुंदी है, जिन्हां अंदर एक खिमा का गुण हुंदा है ना, वो बड़े वड्डे हुंदे ने। उन्हां दा जीवन ते एक दरख्त वांग हुंदा है। जिवें दरख्त नूं फल लगदा है, झुकदा भी है, ते लोग उसनूं वट्टे भी मारते हैं फल लाउण वास्ते, पर दरख्त वट्टे खा के भी फल दे जाता है। ऐसियां 2 घटनावां महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन के नाल संबंधित ने कि उन्हां अंदर किन्नी सहनशीलता सी, किन्ना वड्डा उन्हां दा जिगरा सी, किन्ना उन्हां दे अंदर खिमा का वड्डा गुण सी। एक गरीब बुढ़ी जो घर अंदरों तवा लैके महाराज के कपड़ियां नूं आके छुहा देंदी है, ते जिहड़े सैनिक नाल हुंदे ने उन्हां नूं बड़ा गुस्सा आउंदा है कि काला तवा है, बुढ़ी माता ने महाराज के कपड़ियां नूं आके छुहा दिता है, कपड़े गंदे कर दिते। गुस्से होण लगे ते महाराजा रणजीत सिंह आखदे ने, ना इसनूं गुस्से ना हो, बड़े प्यार दे नाल पुछया कि तुसी एक तवा, काला तवा मेरे कपड़ियां दे नाल क्यों छहाया है? तो माता आखन लगी, मैं सुनिया है जिहड़े राजे हुंदे ने ना, वो पारस हुंदे ने, ये भी सुनिया है जे पारस दे नाल लोहे नूं छहाईए वो लोहा सोना बन जाता है। मैं ये सुनिया सी, इस करके मैं घरों तवा ले आई कि महाराज जी दे नाल छुहावां ते ये तवा सोने का बन जाए। ते महाराज की गल सुन के बड़े प्रसन्न हुए। महाराजा रणजीत सिंह इन्ने प्रसन्न हुए कि बड़िया मोहरा उसनूं दे के टोरिया, भाव उसकी गरीबी दूर कर दी, उसकी गरीबी नूं खत्म कर दिता। इन्नी अंदर सहनशीलता सी, इन्नी अंदर खिमा का गुण सी, इन्ना अंदर जिगरा सी। इसी तरह एक बारी जा रहे सन ते बच्चे बेलियां तो बेर ला रहे सन, वट्टी मार रहे सन। अचानक वट्टा महाराजा रणजीत सिंह नूं लगा ते सैनिकां ने बच्चियां नूं फड़ लिया कि इन्हां हमला कीता है।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੇਰ ਖਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਵੱਟੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਰ ਦਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਿਮਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਗੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਕਤ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਗੀਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਟਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੱਟਾ ਉਹ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਿਮਾ। ਫਰੀਦਾ
ਥੀਓ ਪਵਾਈ ਦਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੇ ਸਭ ਇੱਕ ਛਿਜੇ ਦਿਆ ਲਤਾੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾੜੀਏ। ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖਿਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਡਾਪਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਰ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।